வணக்கம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்னை பிரெஸ்ட் சென்டர் அப்புறம் சென்னை பிரெஸ்ட் சென்டரில் நாங்கள் நடத்தக்கூடிய ஷரணா ட்ரஸ்ட் அறக்கட்டளை மூலமாக எங்கல் உற்சவ்னு வருஷம் ஒரு தடவை நடத்துவோம். இந்த தடவை எங்கல் உற்சவ்னு பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட்டட் பயாஸ் அவங்களெல்லாம் ஒரு செலிப்ரேஷன் தான். இன்றைக்கி எல்லாம் நல்லா இருக்கும், ரிகவர் ஆகிட்டு நல்லா இருக்கும். அப்புறம் மேலும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக எல்லாம் வர வச்சு இன்றைக்கி ஒரு செலிப்ரேட்டரி மூடு ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் தட் ஏரியா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டாக்டர் ஷீலா நம்பியார் இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் லைஃப் ஸ்டைல் மெடிசன். அவங்க அடுத்து திருப்பி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறதுக்காக அவங்களும் டாக்டர் பிரகாஷ் ஹூஸ் அன் இன்சூரன்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட், அவருக்கு இன்சூரன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அவரோட சஜஷன்ஸ். டாக்டர் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன் அவர் பிளாஸ்டிக் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சர்ஜன்ஸ். ஸோ இப்போ பிரெஸ்ட் எடுத்துட்டா பிரெஸ்ட்டு திருப்பி எப்படி உருவாக்கி கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீமோட நம்ம லைஃப்பை நல்ல விதமாக லீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் ஆர் டீம் டுகெதர் புட் டுகெதர் திஸ் இவெண்ட். இன்றைக்கி அது இப்போ அது நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதில் நிறைய பேருக்கு இதில் நிறைய புது இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கும். அப்போ நிறைய டவுட்ஸ் கிளியர் ஆகிருக்கும். அவங்க போய் நாளைக்கு 10 பேர்கிட்ட பேசும்போது இதை பற்றி நான் பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி, பிரெஸ்ட் கேன்சர் ரிலேட்டட் ப்ரிவென்ஷன் பற்றி, ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி அப்படியே ஒரு ரிப்பல் எஃபெக்ட் அப்படியே வர 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 நமக்கு மற்ற பெண்களுக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ அதுதான் தட் மெயின் இன்டென்ஷன் ஆஃப் டுடேஸ் இவெண்ட். தேங்க்யூ. So, what I would like to say to patients, cancer survivors, and patients who want to prevent cancer is that while our medical treatment has improved in leaps and bounds and we have amazing treatment to cure cancer, there are ways in which patients can take their health into their own hands, be empowered to be able to lead healthier lives even after the cancer diagnosis and treatment. So there are many things that they can do, including, like Dr. Selvi said, diet. Exercise is extremely important, and we will talk about exercise and the kinds of exercise. Other things that we didn't think would affect cancer will be things like stress management and the importance of social connections. So this support group that Dr. Selvi started, I can't express how important social connections are for recovery. We didn't think it was so important. We felt that it would be okay to just treat with medicines and then they get cured. But the importance of social connections cannot be reiterated. Then, of course, you have your addictions, you have sleep management. These are all things that patients can take into their own hands. So in addition to treatment for cancer, if the patients are able to implement what we call as the 6 pillars of lifestyle medicine, they will definitely have better recovery and a better life going forward. So ideally it should be prevention, where they start this as early in their life as possible, implementing the 6 pillars of lifestyle medicine. But even if they do get cancer, there is a way in which they can lead cancer-free lives going forward. So we must all understand that all of us have cancer cells in our body. It's just that it is not manifested. And the reason it gets manifested is poor lifestyle. So if we can address that root cause, which is lifestyle, we can actually prevent a large proportion of cancer, which is becoming more and more prevalent in our country. And we know that other chronic diseases like diabetes, PCOD, all of these things also will the precursors are these problems which are diagnosed much earlier. And we don't think much of it. We think we can take tablets and become okay. But the tablets are only for symptomatic management. We need to get to the root cause by taking our health into our own hands. I wish patients would be more empowered to do that. That is my objective today. Explain the 6 pillars of lifestyle. Well, we have the 6 basic pillars, which is nutrition, exercise, sleep, stress, relationships and addictions. We are adding meaning and purpose also as a 7th pillar, which actually comes into relationships, but meaning and purpose and spirituality is also being added as the 7th pillar. But these are the 6 main pillars of lifestyle medicine. And we have in India, everybody wants to be an expert. Everyone wants to talk about this is the best diet, this is the exercise. But we have specific protocols based on evidence. What is the best evidence to
get a healthier lifestyle, to prevent many problems, not just cancer, osteoporosis, menopausal symptoms, sarcopenia, all these problems, diabetes, other chronic diseases. We have very specific protocols in place, which is what we are trying to propagate to the lay public. Insurance. Sorry? இன்சூரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள்லாம் வந்து இது ரொம்ப ஒரு புனிதமான காரியம். அவங்க டாக்டர் செல்வி ராதாகிருஷ்ணா வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் உருவாக்கி எர்லியராக டயக்னோஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுத்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் சராசரி நார்மல் வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு உண்டான விதிமுறைகளை செய்கிறதுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்ட ஒரு புனிதமான முயற்சி இது. அதுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாம் வந்து நேரில் வந்து ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு பர்சனலாக ஐ ஹேவ் டு தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் யுவர் ப்ரெசன்ஸ். ஸோ இந்த அவங்க சொன்ன செய்தி வந்து இன்சூரன்ஸ் துறையில் நான் பார்க்கணுன்னா ஒரு புனிதமான செய்தி, ஒரு புரட்சிகரமான செய்தி ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து கேன்சரை ஆரம்ப காலத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கேன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம், கேன்சருக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலே வைத்தியம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அந்த நோயிலிருந்து அவங்கள சரிப்படுத்திடலாம். அப்படி சரிப்படுத்தும் பொழுது அந்த கேன்சர் இன்றைக்கி இந்தியாவில் 40லேருந்து 50 வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக வருது. அதுக்கப்புறம் அவங்க 20-30 வருஷம் வாழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த வாய்ப்பில் அவங்கள ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டுன்னு சொல்லி நம்ம உரம் கட்டாமல் அவங்களையும் சராசரி மனுஷனா இப்போ நார்மலாக ஒரு 40-50 இயர்ஸ் பர்சனுக்கு எப்படி இன்சூரன்ஸ் கவர் கொடுப்போமோ அதே மாதிரி அந்த பேஷண்ட்டுக்கும் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்கள எர்லி ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சி அவங்கள குணப்படுத்தியாச்சு. அவங்கள புறக்கணிக்காதீங்க. ஸோ காப்பீட்டுத் துறையில் முன் வந்து அவங்களுக்கும் காப்பீட்டு கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக்சரே வருது, ஒரு பேண்டமிக் வருது, ஒரு ஃபீவர் வருது, அவங்கள ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்றதால அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் கிடைக்காம போயிடுது. அது மாதிரி ஒரு புறக்கணிக்கிறது அந்த காலத்தில் கரெக்டாக இருந்திருக்கலாம், 20 வருஷம் முன்னாடி. இன்றைக்கி விஞ்ஞானம் வளர்ந்துடுது, எர்லியராக டயக்னோஸ் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத அவங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அவங்க ஒரு சென்டரை நடத்தி இன்றைக்கி பெரிய பெரிய மருத்துவமனையில் எப்படி வந்து ஒரு மாடர்ன் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸோட பிரஸ்ட் கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணுறாங்களோ அதே முயற்சியை, அதே அவுட்கம்மை, அதே சக்ஸஸ் ரேட்டை அவங்களுடைய தனிப்பட்ட சென்டரில் வித்தவுட் எனி காம்ப்ரமைஸ் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு ஆஃபர். அதனால் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிங்க வி ஆர் ரெகக்னைசிங் த குட் சர்வீசஸ். ஒரு தனிப்பட்ட நபர் டாக்டர் ஒரு பெரிய பெரிய மருத்துவமனையில் கொடுக்க வேண்டிய அதே சிகிச்சையை அவங்களோட தனிப்பட்ட குழுவை வச்சு அவங்க அதை கொடுத்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸை காட்ட முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக இன்சூரன்ஸ் முன்னுக்கு வந்து அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு இன்சூரன்ஸ் கவர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுடைய கருத்து. இப்போ என்னோட பேசினவங்க வந்து அவங்க முழுசாக இங்கிலீஷ்லேயே பேசினாங்க. உங்களுடைய ஒரு இதுக்காக அவங்க அதான் சொன்னால் அது ஒரு டாக்டர் செல்வி ராதாகிருஷ்ணா சொன்னது ஒரு புனிதமான உரை. ஆனால் நம்பியார், டாக்டர் ஷீலா நம்பியார் சொன்னது ஒரு புரட்சிகரமான செய்தி. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியாவில் கேன்சர் அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு, சக்கரை வியாதி அதிகமாக இருக்குது, பிபி அதிகமாக இருக்குன்ற செய்திகளை தான் நம்ம அடிக்கடி படிக்கிறோம். ஆனால் ஏன் வருது, என்ன வருதுன்னும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, உடற்பயிற்சி, உணவு, தூக்கம், நம்ம சாப்பிட்ற இது, நம்ம இப்போ பழகிறது, நட்பு, அன்பு பரிமாறுறது, இந்த மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் மூலமாக இந்த சக்கரை வியாதி பிபியை மட்டும் குறைக்க முடியாது, கேன்சர் வரக்கூடிய பாசிபிலிட்டியும் குறைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை வந்து ஒரு புரட்சிகரமாக முன் வச்சுருக்காங்க. அது புதுசு இல்லை. நான் லண்டனில் படிச்சுட்டு நான் அங்கே வந்து நிறைய இது அட்டென்ட் பண்ணும்போது அங்கேயும் ஃபுட் ஆஸ் எ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஆஸ் எ ட்ரீட்மெண்ட், ஆஸ் எ ப்ரிவென்ஷன். நமக்கு இருக்கிற ஒரு மென்டல் ஹெல்த் காரணமாக தான் இன்றைக்கி நிறைய கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு நோய்கள், ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ், இதுக்கெல்லாம் காரணம் மென்டல் ஹெல்த். அது எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம், ஹவு டு மேக் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஏ பார்ட் ஆஃப் அவர் லிவிங் அப்படின்ற ஒரு புரட்சிகரமான செய்தியை சொல்லியிருக்காங்க. சார் வந்து என் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் வந்து லண்டனில் ரொம்ப வருஷம் வேலை செஞ்சு பிரஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு துறை, அந்த துறை என்னென்னா மார்பகத்தை எடுத்த பிறகு அந்த நோயை நம்ம எடுத்துட்டோம், ஆனால் அந்த பெண்ணை சராசரி பெண்மணியாக திருப்பி கொண்டு வருமா சமுதாயத்துக்கு அப்படின்னும் போது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு மார்பக உருவை எடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் அது இல்லாமல் இருக்கும்பொழுது அவங்கள கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு மனத்தாக்குதல் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு லண்டனில் பல வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிற பிரஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதை அந்த விதிமுறையோட எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல்
இன்றைக்கி உலக ரீதியாக பெஸ்ட்டாக எப்படி அதை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அந்த பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போகும்போது என்னோட நோயை எடுத்துட்டாங்க, ஆனால் என்னோட மார்பகம் திருப்பி வந்துடுது. ஏன்னா என் உடம்புல இருந்து மற்ற இடத்துல இருக்கிற கொழுப்பை அது கொண்டு வந்து அந்த ரத்த ஓட்டத்தோடு கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல வச்சு அந்த மார்பகத்தை உருவாக்கிட்டாங்க மருத்துவர்கள் அப்படின்ற ஒரு புரட்சிகரமான பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்ஜரி அப்படின்ற ஆக்டிவிட்டியை பண்ணிட்டு இருக்காரு. வித்தவுட் டேக்கிங் மச் டைம் ஐ வில் ஆஸ்க் ஹிம் டு எக்ஸ்பிளைன். உங்களுக்கு தமிழில் வேணும்னா அவர் பேசின பிறகு நான் சொல்கிறேன். சார், trust to get insurance covering for deformity should be considered a deformity, not as a very good question. First of all, it is not a deformity. That is the mindset which நான் கூட ஒரு 20 வருஷமாக மருத்துவராக இருந்திருக்கேன், 15 வருஷமாக இன்சூரன்ஸில் இருந்திருக்கேன். 15 வருஷம் முன்னாடி கேன்சர்னால் ஒரு பெரிய நோய், ஒரு டிஃபார்மிட்டி, அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்கிறது கஷ்டம், அவங்களுக்கு கவர் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு மெடிக்கல் நாலேஜ் தான் எனக்கு இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி the things are changing. That is why I am telling you, modern medicine is advancing, awareness is increasing, people are diagnosed at a very early age. After a proper treatment, they should be considered as a normal candidate, and health insurance companies should come forward and give a cover. I have a good suggestion which I can offer with Dr. Selvi Radhakrishnan. We can make one company to come forward. Courage is not in knowing the path, but taking the first step. If one company can come forward and offer a cover to a set of people, and we can prove that it is not going to be loss making for them. ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் இதில் நிறைய ரெஸ்ட்டை வந்துருமோ, எனக்கு நான் 1 கோடி பணம் வாங்கி 2 கோடி செலவு பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துருமோன்ற ஒரு பயத்தில், தவறான அச்சத்தில் இருக்காங்க. அதை தெளிவுபடுத்தி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு ட்ரீட் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு பொருளாதார உதவியாக அது பெரிய ஒரு துணையாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்சூரன்ஸ் இருக்குன்னாலே அந்த ஒரு தைரியத்திலேயே பாதி நோய் வராமல் போயிடும். எனக்கு என்ன ஆக போகுது, ஏற்கனவே நான் இவ்வளோ செலவு பண்ணி கடன் வாங்கி இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன், இனிமேல் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை, எனக்கு ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆச்சு, எனக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுன்னா எனக்கு வந்து இப்போ எதுவும் கிடைக்காம போயிடுமே அப்படின்ற பயத்திலேயே அவங்களுக்கு நோய் வரலாம். அவங்களுக்கு அந்த ஃபைனான்ஷியல் பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தாலே பாதி நோய் வராமல் போயிடும். அதனால கண்டிப்பாக வந்து இட் இஸ் பாசிபிள். அதை ஒரு உதாரணமாக, ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அவங்களுடைய அறக்கட்டளையோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸுக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் கவரை கொடுத்து அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்க போகிறோம். அதுக்கு என்ன வேணாலும் அந்த என்ன விதமான ஒரு புரிதல், தெளிவு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு தேவையோ அதை அவங்களோட உட்கார்ந்து அதை கொடுத்து அதை ப்ராக்டிக்கலாக காட்டி அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சு இன் த கம்மிங் இயர்ஸ் health insurance is going to be made available for people who are surviving successfully from a breast cancer treatment. அப்படின்றதை you can note the date, it is going to happen, and this is the first day we are sowing the seed for that. What is the present scenario? Breast reconstruction, sir. What is the present scenario? Present scenario in the West is very different from India. இப்போ மார்பக புற்றுநோய் வந்து மார்பகத்தை எடுத்துட்டாங்கன்னா சாதாரணமாக இந்தியாவில் அது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு மார்பக சீரமைப்பு சிகிச்சை அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நடக்குது. இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் 70% பண்ணாங்கன்னா இங்கே வந்து 0.5% கூட பண்ணுறதில்ல. இப்போது அதுக்கான விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துறதுக்கு தான் இன்றைக்கி பேசினது. அந்த விழிப்புணர்ச்சி வந்து ஒரே நாளில் வந்துடாது. இது வந்து சொசைட்டியில் எல்லாரும் அதை வந்து ஒரு காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரின்னு கருதாமல் அதை வந்து ஒரு டிஃபார்மிட்டி, ஒரு ஊனம், அதை வந்து சரி பண்ணணும். அதை வந்து கேன்சர் மட்டும் எடுத்தது பத்தாது, அந்த லேடிக்கு வந்து பின்னால் நார்மலான லைஃப் ஸ்டைல், இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் பற்றி பேசுகிறோம், லைஃப் மட்டும் இல்லை லைஃப் ஸ்டைல், அது நார்மலான லைஃப் ஸ்டைல் அவங்க இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறது. அதை இப்போ வந்து சாதாரணமாக அந்த பேஷண்ட்டோட இன்னொரு பகுதியிலேருந்து கொழுப்பு எடுத்து வச்சு அந்த ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த இரத்த குழாயெல்லாம் இணைச்சு இரத்த ஓட்டத்தோட ஒரே ஆப்ரேஷனில் பண்ணிடுறது. அது மார்பகம் எடுத்த ஆப்ரேஷன்லேயே ஆல்மோஸ்ட் இவங்க எல்லாரும் சொன்னது தான். ஸோ ஒருத்தரை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரிவென்ஷன், அண்ட் ஏதாவது அந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்குன்னா வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட், சர்ஜரியாக இருக்கலாம், எனி அதர் ஃபார்மகலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம். தென் அதுக்கப்புறமா எகெயின் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். இட் இஸ் நாட் லாஞ்சிவிட்டி. டாக்டர் செல்வி இப்போ தான் சொன்ன மாதிரி வி நீட் தட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஸோ இதுக்கு வந்து இங்கே சென்னை பிரெஸ்ட் சென்டரில் வந்து நம்ம சில வாட்டி ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்க்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு. இட்ஸ் ஆல் அண்டர் ஒன் அம்ப்ரெல்லா. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை பிரெஸ்ட் கேர் சென்டர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் கன்சல்டேஷன் டில் ஓகே கன்சல்ட் ஆகிடுத்து, நீ இதெல்லாம் பண்ணணும், இந்த ப்ரோட்டோகால் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு beautiful team is there. They will navigate the person. These are the complications which you might expect.
பட் பண்ணுறதுக்கு we are all there for support சொல்கிறதுக்கும், சர்ஜரி முடிஞ்சிடுத்து எல்லாம் ஆகிடுத்து ஓகே பாய் நீ உன்னோட லைஃப் பார்த்துக்கோன்னு இல்லாமல் சர்ஜரிக்கு அப்புறமும் how to support that person. We are there for you, okay? So life long நீ எவ்வளோ இருக்கு you can take our supportங்கிறதுக்கு, any doubts, any clarifications you want to வரலன்னு சொல்கிறதுக்கும் we have designed so many programs and all our team is there. இப்போ டாக்டர் செல்வி சொன்ன மாதிரி ஹக்குனா மட்டாட்டாங்கிறது அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணுன்னாக்கா நோ வரிஸ் டோன்ட் வரி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அது, ஓகே? ஸோ அந்த கான்செப்டில் வி மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லைனாக்கா 2 monthsக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு 15 to 20 பிளஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி ஆகி ப்ரோட்டோகால் எல்லாம் முடிஞ்சவங்க வருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் again that is where the lifestyle comes, what all we have said. So this is the lifestyle அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. நியூட்ரிஷனாக இருக்கலாம், we are all trained by Dr. Selvi to take up these things, nutrition, how to sleep is also நம்மளுக்கு தெரியும், அது இல்லைனாலும் lot of stress is happening. So mental healthம் எடுத்துட்டோன்னா தான் it will have an impact on your physical body அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. So that is the concept where we are working. So it is not just the surgery is over அப்படின்னு இல்லாமல் taking it and we have group discussions. இப்போ இன்னைக்கு எங்கள் உற்சவ் மாதிரி so many ஸ்பீக்கர்ஸ் வெரி இதுலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அப்பப்போ எங்களுக்கு வந்து when we have lot of doubts from the volunteers அந்த மாதிரி we arrange groups, support groups arrange பண்ணி அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் சொல்லி we all clarify our doubts, அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது. Then of course we have what we call as counseling. ஸோ அந்த பயம் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா எல்லாருக்குமே, ஒரு இது கேன்சருன்னு சொன்ன உடனே ஒரு இது. ஸோ டாக்டர் she and other doctors definitely give that இம்மீடியட்டாக ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு, கவலைப்படாதீங்கன்னு. பட் அதுக்கப்புறமா கவுன்சிலர்ஸ் வாலண்டியர்ஸ் நாங்கள்லாம் வந்து we take them, we give them all the support what they want, almost hand hold them throughout the process நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து I think it is very rarely happening in other hospitals or with other doctors, where I feel so proud that I am part of CBC, we are all part of CBC taking this forward. Prevention ku a lot of media la Dr. Selvi she is giving about and her team are talking about prevention, what is happening in the center and how to take it forward. Various centers alla open pannirukkom. It's merely because of the support and the services being offered for prevention during the process and after that also hand holding. That is why